रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाव्ययभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ् कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखः पद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्याशासुरिह यन्महि माश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भू भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च
सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगो रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र चितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति असक्तबुद्धिः
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च। विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ललितं गीता ಇಲ್ಲ 62 भक्त्या मामभिजानाति
यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव चेतसा सर्वकर्माणि मयि संयस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् नष्टोष्यसि विनङ्क्ष्यसि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् नष्टोष्यसि विनङ्क्ष्यसि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು यदहङ्कार 59 यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। 63ನೇ ಶ್ಲೋಕ. इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु. इति ते ज्ञानमाख्यातम्. इति ते ज्ञानमाख्यातम्. इति ते ज्ञानमाख्यातम्. गुह्यात् गुह्यतरं मया. गुह्यात् गुह्यतरं मया. गुह्यात् गुह्यतरं मया. विमृश्यैतदशेषेण. विमृश्य एतत् विमृश्यैतत् अशेषेण तदशेषेण बರುತ್ತೆ. विमृश्यैतदशेषेण. विमृशैतदशेषेण. विमृश्यैतदशेषेण. यथेच्छसि तथा कुरु. यथेच्छसि तथा कुरु. ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲಿ ಮಾಡು. ಬೇರೆ ಮತಿ ಬೇರೆ ಮತ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕಣ್ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ನೀನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ವಿವೇಕ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು. ವಿಮೃಶ್ಯಸಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತದಾ ಕುರು. ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ನೀನು ನನಗೆ ಮಿತ್ರನಾಗಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಶರಣಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನ ಸರ್ವಭಾವೇನ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಹಿತತಮವಾದದ್ದು, ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ನೀನು ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಎರಡು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯು ಡಿಸೈಡ್. ಇದೇ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ. ಇದು ಬರೀ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನನ್ನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಗ್ತಾನ. ಅವನು ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀನ್ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋಸ ಮಾಡ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಒಳದೆ. ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಕತ್ತಿಗೆ. ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು.
ಕುಡಿ, ಅನುಭವಿಸು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಯು. ಎಲ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಮೋಕ್ಷನೇ ಪಡೀರಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಯಾರನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ವಿವೇಕ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವೆರಡು ಜೊತೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹಸುಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೂಟಲ್ಲಿ ಬಡ್ದಂತೆ. ನಾವ್ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಕೆಟ್ಟದ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಕರ್ಮ, ನಾವು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶ್ಯ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಸರಿನಾ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್. ನೀನ್ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತೀಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಸೋണ്ട് ನಾನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾಮೇವ ಶರಣಂಗಚ್ಚ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ನಾನು. ಅದರಿಂದ ಮನ್ಮನ ಭವ. ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸು, ನನ್ನನ್ನೇ ಜಪಿಸು, ನಿನ್ನನ್ನ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಗೀತ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೀತೆನೆ. ಸರ್ವ ದೇವ ಮಯೋ ಹರಿಹಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋನವನು. ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಯದ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ. ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಗಂಗಾ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಮಯೋ ಮನುಹು, ಮನು ಧರ್ಮ ಯದ್ ಮನುರವಧತೆ ತದ್ದೇಶಜಂ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನೋ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಮಾಡಬೇಕಾದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಿಡಿ. ಧ್ಯಾನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರಲಿ, ಸಚ್ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ದೂರೀಕರಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರದು. ಕಾಫಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಈ ದಿಂಬಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಲಗೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು, ಬಾಲಿಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಬಲ್ಯ ಬಹಳ ಜೋರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಅದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಭೂಮಿಕೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಸ್ವೀಟು ಪೇಡ ಹೇಗ್ ತಿಂತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆನೂ ಅಗದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದು ಆಹಾ ಇದು ಅದು ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಏನು ಬರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭ್ರಮೆಗಳಷ್ಟೇ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಗುಹ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿಮೃಶ್ಯ ತತ್ ಅಶೇಷೇಣ. ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಡದಂತೆ, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಳ್ಮೆ ಮಾಡಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಡ. ಅಶೇಷೇಣ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ದೆನ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್. ನೀನ್ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಾಡ್ಸೋನೆಲ್ಲ ನಾನೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ನಾನೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 64. ಸರ್ವಗುಹ್ಯತಮಂ ಭೂಯಃ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ. ನನ್ನ ಈ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು. ಪರಮಂ ಇಷ್ಟ ಅಸಿ ಮೇ ತ್ರಿಢಂ ಇತಿ ತತಃ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ಹಿತಂ ಇತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಮಾಖ್ಯಾತಂ. ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಗುಹ್ಯತಮಂ ಭೂಯಃ. ಸರ್ವಗುಹ್ಯತಮಂ ಭೂಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಗುಹ್ಯತಮಂ ಭೂಯಃ. ಸರ್ವಗುಹ್ಯತಮಂ ಭೂಯಃ
सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति इष्टोऽसि मे दृढमिति इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ततो वक्ष्यामि ते हितम् ततो वक्ष्यामि ते हितम् ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಏನ್ ರಹಸ್ಯ, ಏನ್ ಗುಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಯಾರಿಗದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಉಪದೇಶಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗುಹ್ಯತರಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ರಹಸ್ಯತಮವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೇಳು. ನೀನು ನನಗೆ ದೃಢವಾದ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಇಷ್ಟೋಸಿಮೆ ದೃಢಂ ಇತಿ, ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಸಾರವನ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಕರನಾದವನು ಅರ್ಜುನ. ಯಾಕದ? ಅರ್ಜುನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇವನನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಣಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಯೋನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇಲೆ. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ತನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸೆಕೆಂಡರಿಯಾಗಿ, ಗೌಣವಾಗಿ, ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವನೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಮಗೂ ಕೂಡ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ ಸಖನಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಸಖನಾಗಿ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾದಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಸಖ ಅಂತ, ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಅವನಿರಬಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಮಿತ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಯಾಚಿಸಿದರೆ ಸಖನಾಗು ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂತ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ ದೈತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ ಗುರುರಸಿ ಗತಿಶ್ಚಾಸಿ ಸಖ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸಮಸ್ತವೂ ನೀನೇ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಸಾರವನ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ 64ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮನ್ಮನಾಹ ಭಾವ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಂ ಏವ ಯೇಷ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರಿಯಃ ಅಸಿ ಮೇ. ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ मन्मना भव मद्भक्तो ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು मद्याजी मां नमस्कुरु ಆಮೇ ವೈಷ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಮಾಮೇ ವೈಷ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ मामे वैष्यसि सत्यं ते ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ. ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ. प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮನ್ಮನಾಹ ಭವ, ನನ್ನನ್ನೇ ಸದಾ
ಕನಸಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀನೇ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಜೇಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನೋ, ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ, ಏನ್ ಸೆಟ್ಟು, ಸದಾ ಬರೀ ಅದ್ರದ್ದೇ ಚಿಂತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಏನು ಜೇಡ್, ಅಯ್ಯೋ ಜೇಡು ಅದ್ರದ್ದೇ ಯೋಚನೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಜೇಡ್ ಸೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸೆಳೆತ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮದ್ಯಾಜಿ. ಯಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಬಾಹ್ಯ ಯಾಗ, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವನ್ ಮಯವಾಗ್ಬೇಕು. ಬಾಳೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ತಸ್ಯ ಇವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರೋದು. ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯತ್ ಪಿಬತಿ, ಏನ್ ತಿಂತೀನೋ, ಏನ್ ಕುಡಿತೀನೋ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮಲಗಿದ್ರೆ, ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ. ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ, ರಥೋತ್ಸವ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಆದಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ, ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ. ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವನ್ ಮಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸು, ನನ್ನನ್ನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸು, ನನ್ನನ್ನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಅಲ್ಲ, ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮುರುವೆ. ಸ ಅಷ್ಟ ಅಂಗ, 8 ಅಂಗಗಳು. ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ. ದೀರ್ಘದಂಡ ಅಂದ್ರೇನು? ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನ ನೀಟಿ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೈ ಎರಡನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ತಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಅಂಗಗಳು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೈಯನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹಣೆ ನೆಲ ತಗಲ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವಾಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಕಾಲನ್ನ ಮಡಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಜ್ರಾಸನ. ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೈಯನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗಲೋಲ್ಲ, ಉದರ ತಗಲೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲುಗಳು. ಅದು ಪಂಚಾಂಗ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಯಾವತ್ತಾರು ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಗಗಳು, ಸಾಷ್ಟಾಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಸಲ, ಮೂರು ಸವನಗಳು, ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಂದಿ ಸವನ, ಸಾಯಂ ಸವನ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸೋ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರ್ತೀಯ ನೀನು. ಮಾಮೇವ ಯೇಷ್ಯಸಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡೀತೀಯ. ಸತ್ಯಂತೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ರಾಮೋದ್ವಿರ್ ನಾಭಿಭಾಷಸೆ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ರಾಮನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಾತು ಬರೋಲ್ಲ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ. ಒಮ್ಮೆ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವನನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ. ಅವನು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬು, ನನ್ನನ್ನೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಲಶೇಖರರು ಕೃಷ್ಣೋ ರಕ್ಷತುನೋ ಜಗತ್ರೇ ಗುರು ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಮ ವಿಭಕ್ತಿಗಳು, ಸಪ್ತಮಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣೇ ನಾಮರ ಶತ್ರುವೋ ವಿನಿಹತಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವ ಸಮುತ್ಥಿತಂ ಜಗದಿದಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ದಾಸೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಕೃಷ್ಣೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಮೇತದಖಿಲಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೃಷ್ಣೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಂತ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕಾಣುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸು, ನನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸು, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಇಡು. ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ. ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಕುಂದಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ. ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ, ಬರೀ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ.
2 ಲೈನು, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 300 ಪುಟ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅದರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ 2 ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಚರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಜಪಿಸೋದು ದಿವಸ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ವಾದ್ಯಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೆರುಮಾಳ್ಳೆ ಕಿಟ್ಟ ವಿಚ್ಚುಡುಂಗೋ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಂಥ ದಿವಸ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ಮನುಷ್ಯ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಬರೀ ಯಾವತ್ತು ತಿಥಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ, ಯಾವ ಮಾಸ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಯಾವ ತಿಥಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋಕ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅದಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಂಧುಗಳದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಜಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಿ ಅಂತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಥವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥವ್ರು ಇದು ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ. ತಂದೆ ಏನು ಪಿತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟೇಮೆ ಗುರವೇ ದೈವತಾಯಜ ಪ್ರಾಪ್ಯಗಾಯಾಸ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ. ಇದು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಮಗ ಬರ್ದಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೋನು ಸಂದೇಹ. ಆದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ್ವಯಮರ್ಥಾನುಸಂಧಾನೇನ ಸಹ ಸದೈವಂ ಯಾವತ್ ಶರೀರಪಾತಂ ಅತ್ರೈವ ಶ್ರೀರಂಗೇ ಸುಗಮಾಸ್ವ. ಶರಣಾದಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ರಂಗನಾಥ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದು. ದ್ವಯ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಸಹ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ನಿನ್ ಶರೀರ ಬೀಳೋ ತನಕ ಇಲ್ಲೇನೆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರು. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಯಾಕೆ ನಿಧಾನ ಆಯ್ತು? ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನು ನಿನಗ್ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾಗ್ಯ, ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಗುರು ರಾಮಾನುಜರು. ಇನ್ನು ಶರೀರ ಹೋಗೋ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು ದ್ವಯಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚೇತನಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುಂದುವರ್ಸೋ. ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದು ನೀನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಈ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ 3 ಕಾಲ ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸಂಧಾನೀಯ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸದಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು. ಈ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಂತೆ ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಬರೆದಂತ ಕಣ್ಣಿನ ಶಿವತಾಮ 12,000 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ನಾಥಮನಿಗಳು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವರು ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿನು ಹೇಳಿ ನಾಥಮುನಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಮೈಸೂರು ಆಂಡವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜ ಮಹಾದೇಶಿಗನ್ ಬರೆದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ. ಅದರದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ ನಾಥಮನಿಗಳ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ. ಮುಂದುಗೋಣ. ಸರ್ವಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹೇಳಿದಾಯ್ತಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುದ್ರ ಅರ್ಥ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಶರಣನು ಹೊಂದು. ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಮಾ ಶುಚಃ, ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಇದು ಬರಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಮಂತ್ರಗಳು ತಾಪ ಪುಂಡ್ರ ತಥಾ ನಾಮ ಮಂತ್ರೋ ಯಾಗ ಏವಚ. ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಮಂತ್ರಗಳು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, ದ್ವಯಮಂತ್ರ, ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಜಪಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ. ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವಹಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಧನಂಜಯ ರಥಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಹಃ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ನಿಶ್ಚಿತ್ಯತ್ವದಧೀನತಾ ಮಯಿ ಸದಾ ಕರ್ಮಾದ್ಯುಪಾಯನ್ ಹರೇ, ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಕ್ಷಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿನಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೂ ನೀನು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸು, ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ಇದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅದು ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಅದನ್ನ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಜಪ. ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಆಗದೆ ಇದು ಜಪ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ರಂಗಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಪಂಥದವರು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಣವೇನ ಸಹ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಂದ್ರು. ಅವರೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ನಡೆದದ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸ. ಅವರು ಕಿಂ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಂಕಾರನ ಅಂದ. ಅದು ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವೇನ ಸಹ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇತಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಪದಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಗುರುಮುಖೇನ ಉಪದೇಶ ಪಡಿಬೇಕು. ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಗಳು ಪುರುಷರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಉಪಾಂಶುವಿನಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಂತ್ರ ಇದೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. 67ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದಂ ತೇ ನ ಅತಪಸ್ಕಾಯ ನ ಅಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ ನ ಚ ಅಶುಶ್ರೂಷವೇ ವಾಚ್ಯಂ ನ ಚ ಮಾಂ ಯಹ ಅಭ್ಯಸೂಯತಿ. ಇದಂತೆ ನ ತಪಸ್ಯಾಯ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಂ ತೇನ ತಪಸ್ಕಾಯ ಅಂತ ಇದೆ. ತಪಸ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ. ಇದಂ ತೇನ ತಪಸ್ಯಾಯ. ಇದಂ ತೇ ನ ತಪಸ್ಯಾಯ. ಇದಂತೆ ನ ತಪಸ್ಕಾಯನೇ ಹಾಕಿದಾರ ಇಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಇದೊಂಚೂರು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಯಾಯ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ತಪಸ್ಕಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ. ನಾ ಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ. ನ ಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ. ನ ಚಾಶುಶ್ರೂಷವೇ ವಾಚ್ಯ. ನ ಚ ಶುಶ್ರೂಷು ವಾಚ್ಯಂ ನ ಚ ಅಶುಶ್ರೂಷವೇ. ಏನು ಅರ್ಥ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನ ಚಾಶುಶ್ರೂಷವೇ ವಾಚ್ಯಂ. ನ ಚ ಶುಶ್ರೂಷವೇ ವಾಚ್ಯಂ. ನ ಚಾಶುಶ್ರೂಷವೇ ವಾಚ್ಯಂ. ನ ಚ ಮಾಂ ಯೋಭ್ಯಸೂಯತಿ. ನ ಚ ಮಾಂ ಯೋಭ್ಯಸೂಯತಿ. ನ ಚ ಮಾಂ ಯೋಭ್ಯಸೂಯತಿ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲದವನು, ನಾ ತಪಸ್ಕಾಯ ನಾ ತಪಸ್ಯಾಯ ಪಾಠಾಂತರ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾ ಭಕ್ತಾಯ, ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಂತವನಿಗೂ, ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೂ, ನನ್ನನ್ನ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಂದಿಸುವಂತವನಿಗೂ ನೀನ್ ಹೇಳಲೇಬಾರದು ಅಂತಾನೆ. ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏದೋ ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಕೊರದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಕತೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಯುದ್ಧ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕುತರ್ಕಗಳು ವಿತಂಡವಾದಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ? ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ.
ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ವಿಷಯ. ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನಲ್ಲ, ನಿನ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲದವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಇದು. ನಚ ಅಶ್ರೂಷವೇ, ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವನ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ, ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಫಲಿಸುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೋ, ಅನಸೂಯರಲ್ಲವೋ ಅಭ್ಯಸೂಯತಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತಾನು. ಪರಮ ಗುಖ್ಯತಮ ಅದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಯಹ ಇಮಂ, ಯಹ ಅನ್ನೋ ವಿಸರ್ಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಇದು. ಯಹ ಇಮಂ ಸೇರಿದಾಗ ಯ ಇಮಂ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್ತೇಷು ಅಭಿದಾಸ್ಯತಿ ಭಕ್ತಿಂ ಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾಂ ಏವ ಯೇಷ್ಯತಿ ಅಸಂಶಯಃ, ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡಿತಾನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ, ಯ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಯ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್ತೇಷ್ವಭಿದಾಸ್ಯತಿ ಮದ್ಭಕ್ತೇಷ್ವಭಿದಾಸ್ಯತಿ ಮದ್ಭಕ್ತ್ವೇಷ್ವಭಿಧಾಸ್ಯತಿ ಭಕ್ತಿಂ ಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಭಕ್ತಿಂ ಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಭಕ್ತಿಂ ಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾಮೇ ವೈಷ್ಯತ್ಯ ಸಂಶಯಃ ಮಾಮೇ ವೈಷ್ಯತ್ಯ ಸಂಶಯಃ ಮಾಮೇ ವೈಷ್ಯತ್ಯ ಸಂಶಯಃ. ಈ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ. ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದು? ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇ ಮರ್ತ್ಯಾಹ ಪರಮಂ ಶ್ರುತು ಪರಮಂ ಹಿತಂ ಶೃಣುತವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಹೋದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಮರ್ತ್ಯಾಹ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಅತಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಅದರ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಹೇ ಮರ್ತ್ಯಾಹ ಪರಮಂ ಹಿತಂ ಶೃಣುತವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ, ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ ಬೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ, ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡೀತಾರೆ ಕಡೆಗೆ. ಮಾಮೇವ ಯೇಷ್ಯತಿ, ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಇದನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ, ನಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಕಶ್ಚಿತ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ತಮಃ ಭವಿತಾ ನ ಚ ಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯಃ ಪ್ರಿಯತರಃ ಭುವಿ. ನ ಚ ತಸ್ಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು, ನ ಚ ತಸ್ಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ನ ಚ ತಸ್ಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಕಶ್ಚಿನ್ಮೇ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ತಮಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮೇ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ತಮಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮೇ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ತಮಃ ಭವಿತಾ ನ ಚ ಮೇ ತಸ್ಯಾತ್. ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ನತಮ್ಮಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನ
ಭವಿತಾ ನ ಚ ಮೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯಃ ತಸ್ಮಾದನ್ಯಃ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ. ಭವಿತಾ ಭವಿತಾ ನ ಚ ಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಭವಿತಾ ನ ಚ ಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಭವಿತಾ ನ ಚ ಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯಃ ಪ್ರಿಯತರೋ ಭುವಿ. ಅನ್ಯ ಪ್ರಿಯತರೋ ಭುವಿ ಅನ್ಯಃ ಪ್ರಿಯತರೋ ಭುವಿ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಂತವನಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರ, ಇದ್ರದ್ದು ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಪದೇಶ. ಅವನು ಮುಂದೆಯೂ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಿಯತಮನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತಮನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಅರ್ಜುನನ ವ್ಯಾಜವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನ, ಅತ್ಯಂತ ಗೂಢವಾದದ್ದು, ಗುಹ್ಯವಾದದ್ದು, ಗೋಪ್ಯವಾದದ್ದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂತವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯತಮನಾದವನು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯೇಷ್ಯತೆ ಚ ಯಹ ಇಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂವಾದಂ ಆವಯೋಃ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞೇನ ತೇನ ಅಹಂ ಇಷ್ಟಃ ಸ್ಯಾಮ್ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಃ. ಅಧ್ಯೇಷ್ಯತೆ ಚ ಯ ಇಮಂ ಅಧ್ಯೇಷ್ಯತೆ ಚ ಯ ಇಮಂ ಅಧ್ಯೇಷ್ಯತೆ ಚ ಯ ಇಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂವಾದಮಾವಯೋಃ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂವಾದಮಾವಯೋಃ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂವಾದಮಾವಯೋಃ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞೇನ ತೇನಾಹಂ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞೇನ ತೇನಾಹಂ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞೇನ ತೇನಾಹಂ ಇಷ್ಟಸ್ಯಾಮ್ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಃ. ಇಷ್ಟಸ್ಯಾಮಿತಿ ಮೇ ಮತಿಃ ಇಷ್ಟಸ್ಯಾಂ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಃ. ಕರ್ಮಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು, ಆವಯೋಹೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಅಂತ, ಅನಯೋಹೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅನಯೋರ್ ದಂಪತ್ಯೋಹೋ ವೇದೋಕ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಅನಯೋಹೋ ದಂಪತ್ಯೋಹೋ ಏನಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆವಯೋಹೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು, ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿತೇನೆ ಅಂತ ನಾವು. ಇಷ್ಟಸ್ಯಾಮಿತಿ ಮೇ ಮತಿಃ. ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ಸಂವಾದ, ಕೇಶವ ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಸಂವಾದ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ, ಬರೀ ಓದೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀ ಓದಬೇಡಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇರೋದು ಈ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದು ಮುಗಿದೋದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ 4:30 5, 4ರಿಂದ 5 ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಕೇಳದಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ನಾನಾಯಿರೋ ಹೆಂಗೋ ಗೋಷ್ಠಿ ಚೊಲ್ ರಜೆ ಸೊನ್ನಾಗಾಚೆ ಆತ್ನೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಗೋಷ್ಠಿ ಅವ್ರ ಪಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು
ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾಥ ಮನೆಗಳ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದ್ ಆವರ್ತಿ ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಎಲ್ದಿರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾರು ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹಾ ಚೊಲ್ಲ ಅತಿ ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಅದರ ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಮಂಥನ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಹಚಿಂತನೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ವೇದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 7:15 ಇದೆ. 6ರಿಂದ 7:15 ಸಂಹಿತೆನೆ ಪಾಠ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 6:45 ಸಂಹಿತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆರಣ್ಯಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಯ್ಪೈಟಿಕನ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ 3/4 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡ್ದು ಹಾಕಿದ್ದು ನೀವು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ? ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಅದು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಹಿತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಹೀಗೆ 4000 ಒಂದಾಚಿ ಇನ್ ತಿರ್ಪಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ತಿಳಿಯೋದು? ಬರೀ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಂತಹದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಆರ್ಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಇದು. ಅದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ನಮಗೂ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲೇನೆ, ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಹೇಳ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನನಗೇನೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿ ಓಹೋ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಉಪಯೋಗ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದ ಅವನೇನೆ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆತ ಚೇತ್ವಂ ಅಹಂಕಾರಾತ್ ನಷ್ಟೋಷ್ಯಸಿ ವಿನಂಕ್ಷತಿ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತೀಯ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತೀಯಾ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇಳುವಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಮೃಶ್ಯತ್ ಅಶೇಷೇಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬಲವಂತ ಇದೆಯಾ? ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಕಡೆಗೆ ಚಾಯಿಸ್ ಅವನಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವೋ ಪಾಪದೋ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನಷ್ಟೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ನನಗೆ, ನೀನ್ ನುಗ್ಗು, ನೀ ಸಂತೋಷ ಪಡು. ಭಗವಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೇನು? ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ. ನಿನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈಗ ದುಃಖ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಅವನೇನ್ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ನ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ? ಅದರ ಫಲ ಇವಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನ ಬೈದ್ರೆ? ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಬೈಯೋಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಬರೋಲ್ವಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾಗೇ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪ. ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಆ ಕರ್ಮ ತೀರೋಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಆ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂವೇದನೆಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರೋನು. ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ, ಅದಕ್ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ. ಅದನ್ನ ಪಡೆದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ್ಲೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನಾರೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನನಗ್ ಸುಮ್ನೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ. ನಾ ಬಂದಂತೆ ನಾ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತಾನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನೇನೋ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು.
ಯಾಕೆ? ಆ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗವಾಗತ್ತಾ ಅದು? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆಯೋ? ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಕರನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಸಂವಾದ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 71. ಆಯ್ತಾ ಇದು? 71 ಆಗ್ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನೆ ಅನಸೂಯ. ಅವಳ ಹೆಸರೇ ಅನಸೂಯ, ಅತ್ರಿಯ ಪತ್ನಿ. ಅವಳು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಅಂತ. ರೂಢನಾಮ ಬೇರೆ, ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ರೂಢಿನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ. ಅನ್ವರ್ಥವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೋ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಹತ್ರ. ಅನಸೂಯೆ ಅವಳು. ಚ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಅನಸೂಯ ಚ ಅನಸೂಯ ಚ ಶುತ್ವ ಸಂಧಿ ಅನಸೂಯಶ್ಚ. ಶೃಣುಯಾತ್ ಅಪಿ ಯಹ ನರಃ ಸಹ ಅಪಿ ಮುಕ್ತಃ ಶುಭಾನೆ ಲೋಕಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣ. ಶೃಣುಯಾದಪಿ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಅನಸೂಯಶ್ಚ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಅನಸೂಯಶ್ಚ श्रद्धावान् अनसूयश्च ಶೃಣುಯಾದಪಿ ಯೋ ನರಃ ಶೃಣುಯಾದಪಿ ಯೋ ನರಃ शृणुयादपि यो नरः ಸೋಪಿ ಮುಕ್ತ ಶುಭಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಸೋಪಿ ಮುಕ್ತಃ ಶುಭಾನ್ ಲೋಕಾನ್ सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ. ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ. प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. ಎಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು, ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್, ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪಾಪ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ಏನಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡೋಣವಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇದೆಯಾ ಕೇಳೋಣವಾ, ಇದು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಪಡೀತಾನೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅನಸೂಯ, ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವನಿಗೂ ಕೂಡ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿತ್ ಏತತ್ ಶ್ರುತಂ ಪಾರ್ಥ ತ್ವಯ ಏಕಾಗ್ರೇಣ ಚೇತಸ ಕಚ್ಚಿತ್ ಅಜ್ಞಾನ ಸಮೋಹ ಪ್ರನಷ್ಟಃ ತೇ ಧನಂಜಯ ಕಚ್ಚಿದೇತಚ್ಯುತಂ ಪಾರ್ಥ. ಕಚ್ಚಿದೇತಚ್ಯುತಂ ಪಾರ್ಥ कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ ವಯೈಕಾಗ್ರೇಣ ಚೇತಸ ತ್ವಯೈಕಾಗ್ರೇಣ ಚೇತಸಾ त्वयैकाग्रेण चेतसा ಕಚ್ಚಿದಜ್ಞಾನ ಸಮೋಹ ಕಚ್ಚಿದಜ್ಞಾನ ಸಮೋಹಃ कच्चिदज्ञानसम्मोहः ಪ್ರನಷ್ಟಸ್ಥೆ ಧನಂಜಯ. ಪ್ರನಷ್ಟಸ್ತೆ ಧನಂಜಯ प्रनष्टस्ते धनञ्जय. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ನೀನ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ಯಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಕತ್ತಲೆ ನೀಗ್ತೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ನಷ್ಟಃ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ್ವಾ ತ್ವತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಯ ಅಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತಃ ಅಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ
तव अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा लब्ध्वा अर्जुन उवाच लब्धान ಇದೆ लब्ध्वा नष्टो नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत तत्प्रसादात्मनाच्युत ಅಲ್ಲಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತೆ ಮಯ ಸೇರಿದಾಗ ನಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಮಯಾಚ್ಯುತ त्वत्प्रसादान्मयाच्युत तिथोऽस्मि गत सन्देहः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ಅಚ್ಯುತ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ನೀಗಿತು, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತತ್ವವು ತಿಳಿಯಿತು, ನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದ್ವು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ನಾನು ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂತೆ ನಡೀತೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ತಾತ, ಅವ್ರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಡ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇನೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೊಲ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಡ್ಸೋ ನೀನು. ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್ ನಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂವಾದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೂ ಸಂಜಯನಿಗೂ. ಅದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳೋ ಮಾತು. ಸಂಜಯೋ ವಾಚ ಇತಿ ಅಹಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಪಾರ್ಥಸ್ಯ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂವಾದಂ ಇಮಂ ಅಶ್ರೌಷಂ ಅದ್ಭುತಂ ರೋಮಹರ್ಷಣಂ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಇತ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् संवादमिममश्रौषम् संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् अद्भुतं रोमहर्षणम् अद्भुतं रोमहर्षणम्. ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಮಹಾತ್ಮನಾದಂತಹ ಪಾರ್ಥನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ನ ಮೈನ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂತೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಯಾರು? ಸಂಜಯ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದವನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಶ್ರುತವಾನ್ ಏತತ್ ಗುಹ್ಯಂ ಅಹಂ ಪರಂ ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥಯತಃ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಶ್ರುತವಾನ್. व्यासप्रसादात् श्रुतवान् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्य ये- इमं गुह्यतमं परम् एतद्गुह्यमहं ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೊಂದು ಪಾಠಾಂತರ. ಇಮಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪರದು ಏತದ್ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪರಂ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಏತದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪರಂ ಏತದ್ಗುಹ್ಯಮಹಂ ಪರಂ एतद्गुह्यमहं परम् एतद्गुह्यमहं परम्. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಸರಿ. ಯಾವ್ದು? ಇಮಂ ಗುಹ್ಯತಮ. ಗುಹ್ಯ, ಗುಹ್ಯತರ, ಗುಹ್ಯತಮ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್. ಅಹಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏತದ್ ಗುಹ್ಯಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಮಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪರ, ಅದೇ ಬಹಳ ಸೂಟ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ योगं योगेश्वरात् कृष्णात् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥಯತ ಸ್ವಯಂ. ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಾದ ಈ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಸನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಲಭಿಸ್ತು. ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ಸೊ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವ ಎರಡು ಸೇನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ, ವೇದವ್ಯಾಸ, ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೆ, ಅವನ ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತಿದೋ ಅಂತ ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಕೇಳದ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ರಾಜನ್ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂವಾದಂ ಇಮಂ ಅದ್ಭುತಂ ಕೇಶವಾರ್ಜುನಯೋಃ ಪುಣ್ಯಂ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ರಾಜನ್ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ರಾಜನ್ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ರಾಜನ್ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂವಾದಮಿಮಮದ್ಭುತಂ ಸಂವಾದೈಮಮದ್ಭುತಂ ಸಂವಾದಮಿಮಮದ್ಭುತಂ ಕೇಶವಾರ್ಜುನಯೋಃ ಪುಣ್ಯಂ ಕೇಶವಾರ್ಜುನಯೋ ಪುಣ್ಯಂ ಕೇಶವಾರ್ಜುನಯೋಃ ಪುಣ್ಯಂ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ಹೇ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಸಂವಾದವನ್ನ ನಾನು ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದು. ಅವರಿಬ್ಬ ಸಂವಾದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಹೇಳುವ ದಾಟಿನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಈ ಸಂವಾದ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತತ್ ಚ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ರೂಪಂ ಅತಿ ಅದ್ಭುತಂ ಹರೇಹೇ ವಿಸ್ಮಯಃ ಮೇ ಮಹಾನ್ ರಾಜನ್ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ. ತಚ್ಚ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ತಚ್ಚ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ತಚ್ಚ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ರೂಪಮತ್ಯದ್ಭುತಂ ಹರೇಃ ರೂಪಮತ್ಯದ್ಭುತಂ ಹರೇಃ ರೂಪಮತ್ಯದ್ಭುತಂ ಹರೇಃ ವಿಸ್ಮಯೋ ಮೇ ಮಹಾರಾಜನ್ ವಿಸ್ಮಯೋ ಮೇ ಮಹಾನ್ ರಾಜನ್ ವಿಸ್ಮಯೋ ಮೇ ಮಹಾನ್ ರಾಜನ್ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ. ತತ್ ಚ ಮತ್ತು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಗಿನ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿಗೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಆನಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಪಟಲಕ್ಕೆ ಮನಃ ಪಟಲಕ್ಕೆ ಅವನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥಃ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀಃ ವಿಜಯಃ ಭೂತಿಃ ಧ್ರುವಾ ನೀತಿಃ ಮತಿಃ ಮಮ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ
ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಈ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ, ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಪಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋ ವಿಜಯವೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀತಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಇದನ್ನೇ ಫಲಶ್ರುತಿನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೂ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆ ಅಂತೂ ಅದು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇತಿ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಹೇಳಿ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಮುಗೀತು. ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕದ ಆರಂಭ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭ. ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗಾಚಾರ್ಯದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುರಿತವರು ಇವರು. ಅವರು ಬರೆದಂತಹದ್ದು ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ, ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಮಿಳಿ, ನಾಥಮುನಿಗಳ ಸ್ತುತಿ, ಇವುಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ.